ગુડ મોર્નિંગ, આપની સાથે હું છું વિધાતા। સમાચારોમાં મહત્વના સમાચારથી શરૂઆત કરીએ। 313 નવા કેસ સાથે રાજ્યમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસનો આંક વધતો જઈ રહ્યો છે। માત્ર અમદાવાદમાં જ 249 કેસ નવા નોંધાયા છે। 24 કલાકમાં 17 લોકોને કોરોનાએ કાળનો કોળિયો બનાવ્યો છે, એટલે કે 17 લોકોના 24 કલાકમાં મોત નીપજ્યા છે। અમદાવાદમાં દિવસે ને દિવસે ઉત્તરોત્તર વધારો થઈ રહ્યો છે। પોઝિટિવ કેસની સંખ્યામાં 313 નવા કેસ સાથે રાજ્યમાં कोरोना पॉजिटिव केसनो आंक वधतो जई रह्यो छे अने मात्र अमदावादमां ज 249 केस नोंधाया छे, तो 24 कलाकमां 17 लोकोना मौत निपज्या छे। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सौथी वधारे अमदावाद में 249, आणंद में 3, अरवली में 1, भावनगर 4, दाहोद 1, गांधीनगर 10, महेसाणा 3, सूरत 13, वडोदरा 19 और पंचमहाल 10 एवा 5 लोको छे के जेने प्राथमिक रीते कोविडना संक्रमणथी मृत्यु थयुं छे। 12 एवा लोको छे के जेमने अन्य हाई रिस्क फेक्टर्स हता अथवा अन्य गंभीर बीमारीओ पहलेथी हती अने कोविडना संक्रमण थईने ए लोकोनुं मृत्यु आ 24 कलाकमां थया छे। तो दिवसे ने दिवसे राज्यमां कोरोनानो अजगर भरडो वधतो जई रह्यो छे। अमदावाद सहित वडोदरा, सूरत और राजकोटमां कोरोना पॉजिटिव केसनो राफड़ो फाट्यो छे। वडोदरामां एक ज दिवसमां वधु 19 केस पॉजिटिव आवता हाहाकार मची गयो। बीजी तरफ अमदावादनुं मध्य झोन कोरोनाग्रस्त बन्युं छे। अमदावादना मध्य झोनमां पॉजिटिव केसनो कुल आंक 1000 ने पार थई गयो छे, तो शहरना अन्य झोन करता सौथी वधु केस और सौथी वधु मृत्यु मध्य झोनमां थई रह्या छे। कोरोनाना डर वच्चे राज्यमां गरमी वधवानी आगाही करवामां आवी छे। अमदावादमां आगामी 2 दिवस माटे रेड एलर्ट जाहेर करायुं छे, जेमां तापमान 45 डिग्री सुधी पहोंची शके छे। कुदरत रूठी होय एम कोरोनाना एटेक वच्चे कमोसमी वरसादे पण कचरघाण वाळ्यो छे। अमरेली पंथकमां मावठुं थता केरीना पाकने मोटा पाये नुकसान पहोंच्युं छे। एक तरफ राज्य सरकारे परप्रांतियों माटे महत्वनो निर्णय लीधो छे, तो आ तरफ सूरतमां रहता परप्रांतियों माटे आव्या छे राहतना समाचार। 3 राज्योना लोको माटे महत्वना निर्णयो लेवाता तेओ पोताना वाहनमां परत वतन जई शकशे। मध्यप्रदेश, राजस्थान और ओडिशाना लोको पोताना वाहनोमां जई शकशे, जो के ए माटे तेओने 5 बाबतोनुं ध्यान राखवुं पड़शे। 3 स्थळोएथी तेओने मेडिकल चेकअपमांथी पसार थवुं पड़शे। सूरत में लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जो रुके हुए अलग अलग स्टेट के लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब और होम मिनिस्टर श्री अमित भाई शाह साहब ने जो परमिशन कल दिया है, उसके आधार पे आदरणीय गुजरात के सीएम श्री विजय भाई रूपाणी साहब की सूचना से अभी आप कोई भी वाहन में आप जा सकते हो। हाईवे के ऊपर अलग अलग 4 जगह पर वहाँ पर जो अधिकारी है वो आपको चेक कर लेंगे और आप जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ के लिए आपको परमिशन दे देंगे। तो आप अभी निकलते के समय आपके जो गाड़ी होगी उसके आरसी बुक की जेरॉक्स कॉपी ले लेना, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी ले लेना और जो जाने वाले लोग हैं उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ उतना साथ में रखें तो आपको जल्दी से परमिट मिलने में आसानी हो जाएगी और अपना प्रवास कर पाओगे। आपका प्रवास सुखद हो, ऐसी आपको शुभकामनाएं। तो लॉकडाउन वच्चे राज्य सरकारे महत्वनो निर्णय लीधो छे। अन्य राज्योमां फसायेला गुजराती लोकोने परत लवाशे, तो आ साथे ज राज्यमां रहता परप्रांतियोने पण वतन मोकलवामां आवशे। अन्य राज्य में फसाયેલ गुजराती लोकोना परिवारजनों माटे सारा समाचार छे। राज्य सरकारे करेल एक महत्वपूर्ण निर्णय में गुजरातना जे लोको बहार फसाયેલા छे तेमने परत लाववामां आवशे। आ माटे अरजी करवा एक पोर्टल तैयार कराशे। गुजरात बहार रहता लोकोए ऑनलाइन अरजी करवानी रहेशे, जेमां वाहननी विगत पण भरवानी रहेशे अने 10 થી 15 દિવસમાં कामगीरी पूर्ण कराशे। गुजरात बहार फसाયેલા होय एवा लोकोने परत लाववा माटे अने अन्य राज्यना जे श्रमिको अथवा व्यापारीओ अथवा छात्रों गुजरात में फसाई गया है एने जे ते राज्य में परत मोकलवा माटे
વિગતવાર ગૃહ મંત્રાલય તરફથી માર્ગનિર્દેશિકા ગાઈડલાઈન આપવામાં આવી છે. જે ગાઈડલાઈન ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી છે એનું સંપૂર્ણપણે પાલન ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે. તો ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં ફસાયેલ પરપ્રાંતિયોને પણ કેન્દ્રની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે તેમના વતન મોકલાશે. જે પરપ્રાંતિયો સંપૂર્ણ સ્વસ્થ હશે તેમને જ પરત મોકલાશે. અને ગુજરાતમાં જે શ્રમિકો હોય અથવા વેપારીઓ હોય એને ઓડિશા કે બેંગાલ કે ઉત્તર પ્રદેશ કે મહારાષ્ટ્ર કે બીજા રાજ્યોમાં મોકલવા માટેની વ્યવસ્થા ત્યાંના જે તે રાજ્યના તંત્રના સાથે સંકલન કરીને કરવામાં આવશે. આ કામગીરી માટે આઈપીએસ, આઈએએસ મળી અને 8 અધિકારીઓને જવાબદારી સોંપાઈ છે. અલગ અલગ રાજ્ય માટે અલગ અલગ અધિકારીઓને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. લોકડાઉનમાં ફસાયા ગુજરાતીઓ. અસમના ગુવાહાટીમાં ગુજરાતીઓ ફસાયા છે. 2 વખત ટ્રેનની ટિકિટ કેન્સલ કરાવી. તો ગુજરાત અસમ સરકાર પાસે મદદની માંગ કરી છે. ગુજરાત સરકાર પાસે મદદની માંગ કરાઈ છે. 1.5 મહિનાથી ફસાયા છે અસમમાં. તો પોલીસ અને તંત્રમાં અરજી પણ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદના યાત્રાળુઓ ફસાયા છે ત્યારે સ્થાનિક તંત્રને પણ જાણ કરવામાં આવી છે. કામાખ્યા દર્શન માટે આ પરિવાર પહોંચ્યો હતો ત્યારે તેઓ હાલમાં ફસાઈ ગયા છે. તો કેટલાક શ્રદ્ધાળુઓ જે પ્રવાસીઓ છે ગુજરાતના તેઓ ફસાયા છે અને હવે તેઓ રાજ્ય સરકાર પાસે મદદની માંગ કરી રહ્યા છે. गवर्नमेंट या गुजरात गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो करके हम लोगों को किसी तरह पहुंचा दे. हम लोग ऐसे सभी स्वस्थ हैं, हम लोगों को कोई दूसरी कोई तकलीफ नहीं है, समझिए. और जो टेस्ट वगैरह करना है उसके लिए हम लोग रेडी हैं. जब भी उनको टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी हमको ये है वो हम करने के लिए तैयार हैं. અમારે ઘરે પણ જવું છે. ઘરે जरूर દર્શન કરવા જવું પણ થાય તો મંદિર ના ખુલે તો જવાય ને, ના થાય તો પછી ઘરે જવું ઘર જાનું. અમદાવાદના મધ્ય ઝોનમાં કોરોના કાળ બનીને ત્રાટક્યો. માત્ર મધ્ય ઝોનમાં જ પોઝિટિવ કેસનો આંક 1000ને પાર થઈ ગયો છે. આ વિસ્તારમાં કોરોનાએ સામ્રાજ્ય જમાવતા 65 લોકોના મોત થયા છે. અમદાવાદના મધ્ય ઝોનમાં પોઝિટિવ કેસનો કુલ આંક 1000ને પાર થઈ ગયો છે. શહેરના અન્ય ઝોન કરતાં સૌથી વધુ કેસ અને સૌથી વધુ મૃત્યુ મધ્ય ઝોનમાં થયા છે. શહેરમાં નોંધાયેલ કુલ પોઝિટિવ કેસમાંથી 44% કેસ માત્ર મધ્ય ઝોનમાં નોંધાયા છે. જમાલપુર વોર્ડમાં જ સૌથી વધુ 557 જેટલા કેસ નોંધાયા છે. આ ઝોનમાં જ સૌથી વધુ મૃત્યુ થયા છે. રાજ્યના અમદાવાદ સિવાય કોઈપણ મહાનગરમાં 1000થી વધુ કેસ નોંધાયા નથી. સુરત, વડોદરા, રાજકોટ અને ભાવનગરમાં 29 એપ્રિલની સ્થિતિએ કુલ પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 900ને પાર થાય છે. ત્યારે 4 મહાનગરો કરતાં પણ અમદાવાદના 6 વોર્ડ ધરાવતા મધ્ય ઝોનમાં સૌથી વધુ કેસ છે. દિવસે ને દિવસે અમદાવાદની સ્થિતિ બદથી બદતર જઈ રહી છે. ખાસ કરીને શહેરના મધ્ય ઝોનમાં કોરોના પોઝિટિવના કેસ વધી ચૂક્યા છે. શહેરના મધ્ય ઝોનમાં કોરોના પોઝિટિવના આંકડા 1000ને પાર કરી ચૂક્યા છે, જે તંત્ર અને અમદાવાદીઓ માટે સૌથી ચિંતાનો વિષય છે. મધ્ય ઝોનમાં કુલ કેસની સંખ્યા 1111 પર પહોંચી છે. અત્યાર સુધી 65 લોકોના મૃત્યુ થયા છે, જ્યારે 40 લોકો સાજા થયા છે. અમદાવાદના મધ્ય ઝોનમાં આવેલ ખાડિયામાં 215, દરિયાપુરમાં 129, શાહપુરમાં 119, જમાલપુરમાં 557, શાહીબાગમાં 21 અને અસારવામાં 70 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. હવે સવાલ એ થાય કે મધ્ય ઝોનમાં આવી ભયાનક હાલત કેમ થઈ? તો તેની પાછળ કેટલાક કારણ સામે આવ્યા છે. દિલ્હી મરકજમાંથી આવેલ લોકો જાતે બહાર ન નીકળ્યા અને તેમના ચેપથી સંક્રમણ વધી ગયું. પુલ અને મહોલ્લા હોવાને કારણે અમદાવાદ શહેરનો સૌથી ગીચ વિસ્તાર હોવાથી ચેપ વધુ ફેલાયો. અમદાવાદના મધ્ય ઝોનના કેટલાય એવા વિસ્તારો છે જે લોકડાઉનનું ચુસ્તપણે પાલન ન થયું. આ ઉપરાંત કર્ફ્યુમાં પણ છૂટછાટના સમયમાં લોકો મોટી સંખ્યામાં એકઠા થતા સ્થિતિ વધુ બગડી, જેના કારણે રોજ રોજ મધ્ય ઝોનમાં પોઝિટિવ કેસનો રાફડો ફાટતો રહ્યો. મધ્ય ઝોનના 6 વોર્ડની કેસની સ્થિતિ બહુ જ ખરાબ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. ગુજરાતમાં કાળમુખા કોરોના વાયરસે મોતનું તાંડવ મચાવ્યું છે. ખાસ કરીને અમદાવાદમાં કોરોનાએ હાહાકાર મચાવી દીધો છે અને છેલ્લા 12 દિવસમાં જ અમદાવાદમાં કોરોનાનો જે રીતે આંક વધી રહ્યો છે તે જોતા અનેક સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે.
ગુજરાતમાં કાળમુખા કોરોનાનું મોતનું તાંડવ. અમદાવાદમાં કોરોનાએ મચાવ્યો હાહાકાર. સતત વધી રહ્યું છે અમદાવાદમાં કોરોનાનો આંક. છેલ્લા 12 દિવસમાં આંકડો સતત વધ્યો. આખરે અમદાવાદમાં કોરોનાની ઝડપનું કારણ શું? શું છે અમદાવાદમાં કોરોનાને ડામવાનો ઉપચાર? ગુજરાત સહિત દરેક અમદાવાદીઓએ સમજી લેવું જરૂરી છે કે સ્થિતિ ખૂબ જ ગંભીર બની ગઈ છે. અમદાવાદમાં કાતિલ કોરોનાએ પકડ તો મજબૂત કરી જ છે, પણ પ્રસાર પણ એટલો જ વધારી દીધો છે. છેલ્લા 12 દિવસમાં અમદાવાદમાં 2162 કેસ પોઝિટિવ આવ્યા છે. છેલ્લા 12 દિવસમાં આ કાતિલ કોરોનાએ અમદાવાદમાં એવો હાહાકાર મચાવ્યો છે તે આંકડા સાથે જોઈએ. તારીખ 18 એપ્રિલ 243 કેસ, 19 એપ્રિલ 234 કેસ, 20 એપ્રિલ 157 કેસ, 21 એપ્રિલ 125 કેસ, 22 એપ્રિલ 128 કેસ, 23 એપ્રિલ 151 કેસ, 24 એપ્રિલ 169 કેસ, 25 એપ્રિલ 182 કેસ, 26 એપ્રિલ 178 કેસ, 27 એપ્રિલ 197 કેસ, 28 એપ્રિલ 164 કેસ, 29 એપ્રિલ 234 કેસ. આંકડાએ અમદાવાદની ચિંતા વધારી છે. સવાલ એ છે કે શહેરમાં જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓ સિવાય એક પણ દુકાન ખુલ્લી નથી. તો પછી કોરોનાનો કેર વધી કેમ રહ્યો છે? શું સત્તાતંત્ર કોરોના સામે પાવરલેસ થયું છે? શું શહેરમાં કોરોનાની પ્રસાર માટે બીજું કોઈ પરિબળ જવાબદાર છે? કે પછી કેટલાક સાયલન્ટ કેરિયર સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન નથી કરતા? આ સવાલ દરેકના મનમાં ઉઠી રહ્યા છે. વળી એક એવું પણ તથ્ય સામે આવ્યું છે કે એક સમયે રાજકોટ, સુરત, વડોદરા જેવા કેસમાં શહેરોમાં કોરોનાના કેસ વધતા હતા, પરંતુ બાદમાં તેમના કેસમાં ઘટાડો થયો. જો કે અમદાવાદમાં કેસ વધી રહ્યા છે. આખરે અમદાવાદમાં જ કેમ આ સ્થિતિ? 12 દિવસમાં કોરોનાના કેસનો રાફડો ફાટ્યો. કાળમુખા કોરોનાએ અમદાવાદીઓને રીતસરના બાનમાં લીધા છે. છેલ્લા 12 દિવસની જો વાત કરવામાં આવે તો 12 દિવસમાં 2162 જેટલા કેસ નોંધાતા અમદાવાદીઓ રીતસરના ફફડી ઉઠ્યા છે. સમાચારોમાં આગળ વધીશું, પણ તે પહેલા હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. બ્રેકમાં સમાચારોમાં આગળ વધીએ. તંત્રએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે આગામી દિવસોમાં અમદાવાદમાં પોઝિટિવ કેસ છે તે ઘટશે અને હાલમાં અમદાવાદમાં શહેરમાં જે ડબલિંગ કેસનો રેટ છે તે પણ ઘટ્યો છે. આ ઉપરાંત એક્ટિવ કેસ પણ ઘટ્યા છે. ડબલિંગ રેટ જે અગાઉ મેં વાત કરી હતી કે જે એક તબક્કે 3 થી 4 દિવસનું થઈ ગયું હતું અને આપણા બધા પ્રયાસોના લીધે પછી આપણે 7 થી 8 દિવસનું કરી દીધું હતું. હવે આજે આપણા શહેરનો કેસ ડબલિંગ રેટ ધીમો થઈને 9 દિવસનું થઈ ગયું છે. એટલે હવે દર 9મા દિવસે કેસો ડબલ થઈ રહ્યા છે. એક્ટિવ કેસીસનો જે ગ્રોથ રેટ હતો એ ગ્રોથ રેટ એક તબક્કે જે 30-40% હતો, હવે છેલ્લા 7-8 દિવસથી એનું સરેરાશ છેલ્લા 9 દિવસનું હવે પકડીએ તો 8% ઉપર આવી ગયું છે. એટલે જે 10%ના દરથી એક્ટિવ કેસીસ વધી રહ્યા હતા એ હવે ફક્ત 8%ના દરથી એક્ટિવ કેસીસ વધી રહ્યા છે. અને એને આ રેટ ઉપર આપણે જાળવી રાખીએ તો આપણે એને પહોંચી વળવા માટે સક્ષમ છીએ. રાજ્યના સ્થાપના દિન નિમિત્તે સીએમ રૂપાણીએ વિજય સંદેશ આપ્યો છે. સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરવા તેમણે ખાસ અપીલ કરી છે. આ સાથે જ કોરોના સામે સજાગ રહેવાનો પણ સંકલ્પ લેવડાવ્યો. ગુજરાત સ્થાપના દિવસ દરેક ગુજરાતી માટે અસ્મિતા અને ખમીરનું પ્રતીક છે. સામાન્ય રીતે દર વર્ષે આ દિવસની ઉજવણી આપણે ખૂબ ધામધૂમથી કરતા આવ્યા છીએ. આ ઉજવણીમાં આપણે આપણી સામૂહિક ચેતના અને પુરુષાર્થના પણ દર્શન કરાવ્યા છે. પરંતુ આ વર્ષે વાત કંઈક અલગ છે. આપણે કોરોના સામે લડાઈ લડી રહ્યા છીએ. આપણી સમગ્ર શક્તિ અને ક્ષમતા આપણે તે માટે કામે લગાડી છે. મને વિશ્વાસ છે કે જીત આપણી સમક્ષ ઊભી જ છે. આ વર્ષે લોકડાઉનના કારણે ઘરમાં જ રહીને ગુજરાત ગૌરવ દિવસની આપણે ઉજવણી કરવાની અનિવાર્યતા આવી પડી છે. આજે હું પણ આપના સૌને વિનંતી કરું છું કે પ્રત્યેક ગુજરાતી એક સંકલ્પ લે
કે તેઓ સજાગ અને સતર્ક રહીને કોરોના સામેની લડાઈમાં પોતાની ભૂમિકા નિભાવશે અને ગુજરાતને જીતાડશે. લોકડાઉન વચ્ચે રાજ્ય સરકારની આવકમાં ધરખમ ઘટાડો થયો હોવા છતાં રાજ્યના તમામ સરકારી કર્મચારીઓને પૂરો પગાર ચૂકવવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. મહિનાનો પૂરેપૂરો સંપૂર્ણ પગાર રાજ્યના 5,28,000 કર્મચારી ભાઈ બહેનો કે જેમાં પંચાયતના કર્મચારીઓ પણ આવી જાય એવા તમામ 5,28,000 સરકારી કર્મચારીઓનો જે માસિક પગાર દર મહિને 2,600 કરોડ રૂપિયા થાય છે તે સંપૂર્ણ રીતે મે મહિનાના પ્રથમ અઠવાડિયામાં જ નિયમિત રીતે જે પગાર ચૂકવીએ છીએ એ જ રીતે ચૂકવવાનો અમે નિર્ણય કર્યો છે. યુજીસીએ નવું શૈક્ષણિક સત્ર જાહેર કર્યું છે. નવા શૈક્ષણિક સત્ર માટે એકેડેમિક કેલેન્ડર જાહેર કરાયું છે. કોરોનાને કારણે એકેડેમિક સત્ર 2 મહિના મોડું શરૂ થશે. તો 1 ઓગસ્ટથી કોલેજોમાં શૈક્ષણિક કાર્યની શરૂઆત થશે. પ્રથમ સેમેસ્ટર માટે નવેમ્બરથી સત્ર શરૂ થશે. તો 1 થી 31 ઓગસ્ટ સુધી એડમિશન પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરાશે. જાન્યુઆરી 2021માં સેમેસ્ટર 1, 3 અને 5ની પરીક્ષા લેવાશે. તો મે જૂન 2021માં સેમેસ્ટર 2, 4 અને 6ની પરીક્ષા લેવામાં આવશે. કોરોનાના કેર વચ્ચે ગુજરાત માટે સારા સમાચાર. ઝરીગામ જીઆઈડીસીની કંપનીએ બનાવી છે રેપિડ ટેસ્ટ કિટ. લેબકેર ડાયગ્નોસ્ટિક પ્રાઇવેટ લિમિટેડે બનાવી છે રેપિડ ટેસ્ટ કિટ. એફડીએ આઈસીએમઆરએ ઉત્પાદન માટે લીલી ઝંડી આપી છે. પુણેની લેબોરેટરીમાં રેપિડ ટેસ્ટ કિટનું પરીક્ષણ કરવામાં આવશે. તો માત્ર 15 મિનિટમાં જ સ્થળ પર તેનો રિપોર્ટ મળી જશે. તો મહત્વના સમાચાર કહી શકાય ગુજરાત માટે. કોરોનાના કેર વચ્ચે ગુજરાત માટે સારા સમાચાર. ઝરીગામ જીઆઈડીસી કંપનીએ બનાવી છે રેપિડ ટેસ્ટ કિટ. हम 20 साल से डायग्नोस्टिक किट्स बना रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया बेच रहे हैं और तकरीबन 80 कंट्री में हम उसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. ये हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं मिस्टर भाटिया जी, उनकी मेहनत का नतीजा है. लास्ट 2 महीने से वो और हमारी पूरी टेक्निकल टीम दिन रात इसके ऊपर काम कर रही है. और 2 जने तो ऐसे हैं जो घर नहीं गए हैं 2 महीने से, जबकि रहते बहुत नज़दीक हैं. तो इसके ऊपर नॉन स्टॉप काम किया है और हमें एफडीए ने, आईसीएमआर ने, सीडीएससीओ ने, सब ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया है. प्रोडक्शन कैपेसिटी तो काफ़ी सारी है हमारी, तकरीबन हम 1.5 लाख किट दिन का बना सकते हैं. लेकिन इस समय रॉ मटेरियल्स थोड़ा सा प्रोक्योर करने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम आस्ते आस्ते करके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. દાહોદમાં દેવગઢ બારિયા સબજેલમાંથી કેદી ફરાર થયો છે. સબજેલમાંથી 13 કેદી ફરાર થયા છે. કાચા કામના 13 કેદીઓ ફરાર થઈ ગયા છે. જેલના બેરેકનું તાળું તોડીને કેદી ફરાર થયા છે. પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તો કેદી ફરાર થવાની ઘટના બની છે દેવગઢ બારિયા સબજેલમાં. આ અંગે વધુ માહિતી આપશે સંવાદદાતા સાબિર. સાબિર, જે પ્રકારે 13 કેદીઓ એક સાથે ફરાર થયા છે, આખી રીતે કેવી રીતે તેમને મોકો મળ્યો ફરાર થવાનો? શું પ્રશાસન, જેલ પ્રશાસન ઊંઘતું હતું? જે પ્રમાણે દેવગઢ બારિયાની સબજેલમાંથી ગઈ મોડી રાત્રે કાચા કામના 13 કેદી જે એક જ બેરેકમાં હતા, તમામ લોકો જે બેરેકનું તાળું તોડી અને ફરાર થઈ ગયા હતા. જ્યારે ઘટનાની જાણ વહેલી સવારે જેલ તંત્રને થતા હાલ જે પોલીસ વિભાગમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. હાલ જે તમામ જે પોલીસ ત્યાં ઘટના સ્થળે પહોંચી છે અને તપાસ હાથ ધરી છે કે કઈ રીતે ફરાર થયા હતા અને જે ફરજ પરના કર્મચારીઓની ક્યાં બેદરકારી દાખવાઈ છે. જી વિધાતા, હાલમાં ખાસ કરીને તે લોકોને પકડવા માટેની શું કામગીરી કરવામાં આવી છે? નાકાબંધીને લઈને શું વધુ વિગતો છે? બિલકુલ વિધાતા, જે પ્રમાણે વાત કરીએ તો જે દાહોદ પોલીસની એલસીબી, એસઓજીની તમામ જે ટીમો છે હાલ જે અલગ અલગ વિસ્તાર શોધખોળ આદરી રહી છે. જે દેવગઢ બારિયા વિસ્તારનો જે તમામ વિસ્તાર છે તે કોર્ડન કરી અને ત્યાં આગળ તપાસ હાથ ધરી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ કેદી હાથ નથી લાગ્યા. સાબિર, આભાર. તો સબજેલમાંથી 13 કેદીઓ ફરાર થયા છે. આરોપીને પકડવા માટે પોલીસે વધુ તજવીજ હાથ ધરી છે. જેલની બેરેકનું તાળું તોડીને 13 કેદીઓ ફરાર થયા છે. માર્કેટ કંપની હિસાબે દેશની સૌથી મોટી કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો નાણાકીય વર્ષ 2020ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં એટલે કે
જાન્યુઆરી માર્ચનો નફો 6,348 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે. આ દરમિયાન કંપનીની આવક 1.36 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ છે. આ ઉપરાંત દેશના સૌથી મોટા રાઇટ્સ ઇસ્યુને પણ બોર્ડે મંજૂરી આપી છે. રાઇટ ઇસ્યુ 1257 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ભાવે લાવવામાં આવશે. રાઇટ ઇસ્યુની સાઇઝ 53,125 કરોડ રૂપિયાની હશે. આ રાઇટ ઇસ્યુ હેઠળ 15 શેર પર એક રાઇટ શેર બહાર પડાશે. આ રાઇટ ઇસ્યુમાં તમામ શેરધારકોને તક આપવામાં આવશે. તે ઉપરાંત કંપનીના બોર્ડે ₹6.50 પ્રતિ શેર ડિવિડન્ડ પ્રસ્તાવને પણ મંજૂરી આપી દીધી છે. ગત અઠવાડિયે દુનિયાની સૌથી મોટી સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ ફેસબુકે દેશના સૌથી મોટી કંપની ટેલિકોમ કંપની રિલાયન્સ જીઓમાં 43,574 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણનું એલાન કર્યું હતું. ફેસબુક જીઓ પ્લેટફોર્મમાં 9.99% ભાગીદારી ખરીદી છે અને ભારતમાં ટેકનોલોજી સેક્ટરમાં આ એફડીઆઈ હેઠળ અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું રોકાણ છે. મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે ગોધરાથી, જ્યાં પોલીસ પર પથ્થરમારાની ઘટના બની છે. પથ્થરમારામાં પીઆઈને સામાન્ય ઈજા પહોંચી છે. પોલીસે ટીયર ગેસના 5 સેલ છોડ્યા. બેરિકેડિંગ માટે પતરા લગાડવા ગઈ હતી પોલીસ, ત્યારે ગૃહ્યા મોહલ્લાને જાહેર કરાયો છે કન્ટેનમેન્ટ એરિયા. સમગ્ર વિસ્તારમાં ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. અને સમાચારોના અંતમાં જોઈ લઈએ અત્યાર સુધીના કોરોના